안녕하세요. 마이틴 레저 스포츠 말이 좋다의 오시안입니다. 안녕하세요. 신유한입니다. 최적궁합의 말 커플을 중매해주는 교배 프로그램이 특허를 받아서 화제가 되고 있습니다. 이 프로그램에 씨앗말에 마명을 입력하면요, 여러 시수말과의 가상 교배 정보를 편리하게 확인할 수 있다고 하죠. 네, 그렇습니다. 둘 사이에서 태어날 가상 자마, 그러니까 망아지의 혈통표나 거리 적성 예측을 비롯해서요, 최종 궁합 지수라고 할 수 있는 교배 등급까지 상세히 제공된다고 하는데요. 정말 신기합니다. 그렇습니다. 앞으로 이 교배 프로그램을 통해서 보다 우수한 경주말을 생산하는 건 물론이고요, 생산 농가의 소득도 증대될 것으로 기대를 모으고 있는데요. 이 교배 프로그램을 활용하려면 어떻게 해야 되나요? 네, 제가 알려드리겠습니다. 이 한국마사회 말혈통정보 홈페이지에 들어가면요, 무료로 제공되고 있습니다. 그러니까 관심 있으신 분들은 한번 활용해 보시기 바랍니다. 첫 순서는 세계적인 말산업 선진국 호주를 만나보는 시간입니다. 오늘은 어떤 내용이 준비되어 있죠? 네, 오늘 소개해드릴 곳은요, 호주 말산업의 산실이라고 할 수 있습니다. 말산업 전문 인력을 양성하는 호주의 대표적인 교육기관 퀸즐랜드 주립대를 찾아가 봤는데요. 어떤 교육이 이뤄지고 있는지 함께 만나보시죠. 오전 10시. 마학과 학생들이 실습장으로 모여듭니다. 오늘 말의 경정맥에 주사 놓는 요령을 배울 예정인데요. 간단히 설명을 듣고 난 후 학생들이 차례로 실습에 나섭니다. 이는 마학과에 입학한 사람이라면 누구나 거쳐야 하는 과정입니다. And this is where they're just learning the skills for some of the things we need for medicating horses. So we have specific sites where you can actually do injections into muscle, and one of them here is here on the rump, some of the others are on the neck and in the pectoral muscles, and also for intravenous injections they inject into the jugular vein. 학교에 다니는 동안 학생들은 조별로 말을 배정받아 책임지고 관리해야 합니다. 보정 틀 안에 있는 이 말은 며칠 전 망아지를 낳았는데요. 출산 후 몸에 이상은 없는지 항문에 손을 넣어 초음파 검사를 실시합니다. As part of this course, the students are expected to be responsible for mares that are due to foal. So they actually are there when the mares foal down. So they have to stay here often overnight to make sure that everything goes fine with the foaling. These students have been working with this mare, and she's now 5 days from when she had her foal, and she'll be going out to the paddock with her foal today. She has had some discharge, so the students are just cleaning her up so that we know in another couple of days when she comes back if she's had any continuing issues. 호주 브리즈번에 있는 퀸즐랜드 주립대 같은 캠퍼스. 이곳에는 말산업 전문 인력을 양성하기 위한 마학과가 있습니다. 총 3년제 과정인데요. 말산업 선진국인 호주에서도 인정받고 있는 교육기관 중 하나입니다. Equine science is really the science that underpins understanding the animal in regards to physiology, anatomy, exercise, all aspects of all the scientific aspects of the animal, but in addition to that we also do some of the behavioural sciences relating to the equine. So things relating to how we train horses, how they learn, and we apply some of that learning theory to behaviour and how we then can successfully train them. So they'd go into a range of areas. They go into commercial studs, commercial horse operations, I suppose, industries. They might work in agricultural, broader agricultural industries where horses are involved. Quite a lot of them go into the racing industry, either from a practical point of view in management of race horses and breeding of race horses. 캠퍼스 안에 마련되어 있는 마사 지역은 호주에 있는 대학교 가운데 가장 큰 규모를 자랑합니다. 수십 개의 마방과 승마장, 실습장, 실험실 등
말산업과 관련된 다양한 시설들이 자리하고 있는데요. 이를 통해 학생들은 말의 생산, 육성, 유통에 이르기까지 일일이 체험하며 배울 수 있습니다. One of the very strong ones in Australia to really focus on equine science and management, yes. And I guess we're unusual because being out in the country, we have more space, more facilities for horses that date back almost 100 years, and so we've linked that a practical side of equine management and husbandry now with equine science, equine bioscience, and with the veterinary school here, equine veterinary science as well. So it's really the health, production, behaviour, management of horses, the whole lot. 현재 마학과에 재학 중인 학생들은 총 100여 명 정도. 이 중에는 호주의 선진 기술을 배우기 위해 미국이나 일본, 남아프리카에서 온 학생들도 있습니다. 앞으로 말과 관련된 분야에 종사하며 말 산업 발전을 이끌 우수한 인재로 성장하고자 노력합니다. I decided to study this course because I've always grown up with horses and thought it'd be a great way to learn more about stuff that I didn't know. So I really enjoy this course. I've learned a lot about different aspects of it, especially this last one of the stud management and the young handling course last semester was just different techniques of how to train and back young horses. I found it very interesting, and the practical side was a lot of hands-on. And after uni, I'm looking to go back to South Africa and do a physiotherapy course in horses. Otherwise, potentially going up to Kenya or doing horse safaris around the world, mainly based in Africa with international people. 퀸즐랜드 주립대에서는 학부생뿐만 아니라 일반인들을 위한 자격증 취득 프로그램도 운영하고 있습니다. 망치질 소리로 요란한 이곳. 10여 명의 사람들이 구슬땀을 흘리며 편자를 만들고 있는데요. 모두 장제사 자격증을 따기 위해 공부하고 있는 사람들입니다. 서툰 솜씨로 편자를 만들었다가는 말은 물론 말에 올라탄 사람까지 다칠 수 있기 때문에 오랜 경험과 노하우가 필요합니다. So they spend 4 days a week working with their masters, their bosses on the job in the field, and then they come to college here at the University of Queensland 1 day a week on the Fridays to do their further technical training to pass the 21 modules required to gain their qualification. 말에 관한 학문적 연구부터 자격증 과정에 이르기까지 체계적으로 교육하고 관리하는 퀸즐랜드 주립대. 뛰어난 인재들을 배출하는 말 산업의 산실로 자리하며 호주의 미래를 이끌고 있습니다. 호주 퀸즐랜드주에서 유일하게 마학과가 있는 곳 퀸즐랜드 주립대 같은 캠퍼스를 찾아가 봤는데요. 생각 외로 여학생들이 참 많네요. 네, 그렇죠. 참 남학생이 거의 안 보이는데요. 요즘 호주에서는 이렇게 여학생들이 남학생보다 말산업에 더 관심이 많다고 합니다. 호주에서 말산업은 지속적으로 일자리를 창출하는 분야인데요. 연간 7만 7천 개가 넘는 일자리가 제공된다고 합니다. 네, 말과 관련된 일자리만 7만 개가 넘는다니 정말 부러운데요. 우리나라에서도 하루빨리 말산업이 발전해서 보다 많은 일자리가 마련되면 좋겠는데, 자, 그러려면 훌륭한 인재를 양성할 수 있는 교육기관이 필요하겠죠? 네, 그렇습니다. 우리나라에서도 퀸즐랜드 주립대 마학과처럼 보다 전문적으로 말에 대해서 배울 수 있는 교육기관이 생겨나야 말산업 발전에도 큰 도움이 될 것 같습니다. 한국경마 최고권위의 그랑프리 대회가 일요일 서울 경마공원에서 열립니다. 자세한 소식과 함께 지난 한 주간의 경마계 뉴스 차례로 전해드립니다. 한국경마 최강의 경주마를 가리는 그랑프리 경마대회입니다. 출전마는 경마 팬들의 인기 투표로 결정되며 이번 대회에는 서울에서 9두, 부산에서 7두가 출전할 예정입니다. 올해 치러진 12번의 오픈 경주에서 3승 9패를 기록하고 있는 서울 경마공원은 지금 이 순간에게 마지막 희망을 걸고 있습니다. 올해 서울 마주협회 장배 우승을 포함해 6연승을 기록했던 지금 이 순간은 이 경기를 마지막으로 경주로를 떠나 시수말로 활동할 예정인데요. 국산 최강마의 자존심을 지키며 은퇴할 수 있을지 관심이 집중되고 있습니다. 2011년에 우승을 차지한 터프윈에게는 이번 대회가 명예회복의 기회입니다. 전성기와 비교해 기세가 한풀 꺾였다는 평가를 받고 있는데요. 이번 그랑프리에서 자존심 회복을 노리고 있습니다.
지난해 디펜딩 챔피언인 감동의 바다는 2년 연속 그랑프리 우승에 도전합니다. 부경 경마공원 인기투표 1위인 벌마의 꿈은 강력한 선행작전으로 이변을 준비하고 있고요. 다리 부상을 이겨내고 1년 7개월 만에 우승을 차지한 스마트 문학도 감동의 질주를 준비하고 있습니다. 지난해에 이어 올해에도 시수말 매니피가 압도적인 차이로 리딩사이어 자리를 차지할 것으로 보입니다. 리딩사이어란 한 해 자마들이 거둔 총 상금이 가장 많은 최고의 시수말을 말하는데요. 12월 첫째 주까지 매니피는 리딩사이어 순위에서 2위 포레스트 캠프의 수득 상금보다 20억 원 이상 많은 67억 7천여만 원을 기록하고 있습니다. 그랑프리가 남아있는 지금 2012년에 세운 상금 최고의 기록을 갱신할 가능성도 충분합니다. 올해 매니피 가문이 자랑하는 대표마는 스피디 퍼스트입니다. 스피디 퍼스트는 코리안 더비와 코리안 오크스 우승을 차지했습니다. 매니피 신드롬은 경매 시장에서도 이어졌는데요. 지난 10월과 11월 2억 원이 넘는 금액에 낙찰된 경주마들은 모두 매니피의 자마였습니다. 매니피의 전성시대가 내년에도 이어질지는 미지수입니다. 민간 시수말 액톤파크와 상금순위 2위를 기록한 포리스트 캠프가 매니피를 추격하고 있고요. 올해 도입된 시수말 한센이 2014년부터 활동을 시작할 예정이어서 향후 시수말 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 전망됩니다. 이번에는 지난 8일 홍콩 샤틴 경마장에서 열린 홍콩컵 경마대회 소식을 살펴보겠습니다. 홍콩컵의 총 상금은 2,200만 홍콩달러, 우리 돈으로 29억 8천만 원이 넘습니다. 아키드 모피드를 타고 출전한 기수 더글라스 화이트가 완벽한 타이밍의 속도를 내면서 우승을 차지했는데요. 이번 우승을 이끈 더글라스 화이트는 최다 우승 기록을 보유하고 있는 홍콩 경마 최고의 기수입니다. 홍콩 스프린트 경주에서는 일본의 뛰어난 단거리 경주마 로드 카나로아가 2년 연속 우승을 차지했습니다. 영국의 엘리자베스 2세 여왕이 영국 마주협회에서 선정한 2013년 올해의 마주가 됐습니다. 영국 마주협회는 해마다 특별한 공로가 있는 마주와 경주마를 선정해 시상식을 거행하는데요. 지난 5일에 열린 32번째 시상식에서 엘리자베스 2세 여왕을 올해의 마주 수상자로 선정했습니다. 지난 60년간 마주로서 영국 경마 발전에 기여한 것과 여왕의 말이 처음으로 로열 에스코트 골드컵에서 우승한 점을 고려한 건데요. 영국 마주협회 회장은 여왕이 2013년 올해의 마주에 선정된 것은 영국 마주협회에게 영광되고 기쁜 일이라고 말했습니다. 알고 보면 더 즐거운 경마. 오늘은 이세마 경매에서 중요한 지표가 되는 브리즈업에 대해서 살펴보겠습니다. 이세마의 경주 능력인 브리즈업. 브리즈업을 통해서 경주마의 경기력을 어떻게 분석할 수 있을까요? 함께 만나보시죠. 브리즈업이란 이세 경주마가 경매를 위해 구매자들에게 주행 모습을 미리 보여주는 것을 말합니다. 따라서 이세마 경매를 브리즈업 세일이라고 부르기도 하는데요. 이세마의 경주 기록인 브리즈업은 보통 1펄롱, 즉 200m를 뛰는 것이 일반적입니다. 브리즈업은 보통 1펄롱, 즉 200m를 뛰게 하는 것이 일반적입니다. 하지만 경주마의 혈통 등의 특성을 고려해서 400m나 600m, 그리고 800m를 뛰게 하는 경우도 있습니다. 브리즈업 타임은 0.01초 단위로 정확하게 기록되어지는데요. 다만 미국의 경매 시장의 경우에는 1초를 5구간으로 구분해서 발표하기 때문에 미국산 경주마의 브리즈업 기록을 확인하실 때는 유의해야 합니다. 이와 같은 브리즈업 기록의 확인은 국내산 경주마의 경우에는 혈통 홈페이지를, 그리고 외국산 경주마의 경우에는 해당 경매 회사의 홈페이지를 참고하시면 영상과 함께 확인하실 수 있겠습니다. 브리즈업 기록은 경매를 시행하는 국가에 따라 차이를 보여주고 있습니다. 잔디주로를 사용하는 유럽의 경우 기록을 단축하기 위해서 무리한 훈련을 시키지 않습니다. 따라서 1펄롱, 즉 200m 기준으로 11초대 중후반의 기록을 보여주고 있습니다. 하지만 미국의 경매 시장은 상황이 좀 다릅니다. 스피드를 중시하고 구매 후 바로 단거리에 투입할 수 있는 완성형 경주마를 선호하기 때문인데요.
따라서 브리즈업 타임을 단축시키기 위해서 훈련 강도를 높이는 경우가 많습니다. 미국의 경매 시장은 유럽보다 브리즈업 기록이 빠른 것이 사실인데요. 특히 미국 내에서도 경매 시장이 위치한 주의 인근 경마장 거리 체계에 따라서 이 같은 현상은 더욱 두드러진다고 할 수 있겠습니다. 예를 들면 플로리다 주의 경우에는 브리즈업 기록이 세계적으로 가장 빠른 것으로 유명한데요. 하지만 메릴랜드 지역이나 동부 지역으로 옮아가게 되면 브리즈업 기록이 다소 늦어지는 경향을 보입니다. 이세마 경매 가격을 결정할 때 중요한 지표가 되는 브리즈업 타임. 경마 팬들이 경주를 분석할 때 어떻게 활용할 수 있을까요? 브리즈업 타임이 좋지 않고 악벽이 있었던 경주마의 경우에는 국내 도입 이후에 훈련 과정을 통해 이와 같은 문제점이 어떻게 개선되어 나가고 있는지를 관심 있게 지켜봐야 하는데요. 이와는 반대로 좋은 브리즈업 기록을 갖고 있는 경주마라 할지라도 무리한 훈련을 통해서 운동기 질환에 쉽게 노출됐던 경우가 많이 있기 때문에 브리즈업 기록이나 가격을 무조건적으로 신뢰하는 것은 위험하다고 할 수 있겠습니다. 올해 도입된 미국산 경주마 중에 위닝 앤디라는 말이 있는데요. 이 말은 브리즈업 타임이 12초대로 올해 들어온 미국산 경주마 중에 가장 나쁜 기록을 갖고 있습니다. 하지만 이 말이 상장됐던 메릴랜드주는 브리즈업 훈련이 그다지 심하지 않고 브리즈업 당시 기승자와의 호흡이 좋지 못했던 점을 고려해서 마체와 혈통만으로 구매하게 되었는데요. 국내 도입 이후에 기승자와 좋은 호흡을 보이면서 최근 2연승을 달리고 있습니다. 우리나라의 경우에는 외국산 수말의 구매 상한선이 3만 달러로 제한돼 있어서 주폭이 좋은 경주마를 구매하는 것은 쉽지 않습니다. 따라서 기록이 나쁘거나 약간의 결함 또는 나쁜 습관이 있는 경주마가 도입되고 있는데요. 국내에 도입된 후 준비 과정에서 이런 문제점이 개선돼 가는지 훈련 동영상을 통해 관심 있게 지켜봐야 합니다. 서울 경마공원에 있는 말 박물관에서는 역대 그랑프리에서 우승한 추억의 명마 사진이 전시되고 있습니다. 1982년부터 2012년까지 당대 최고의 스타마들인데요. 그 뒤를 이을 2013년 우승마가 이제 곧 결정됩니다. 네, 올해는 그 어느 해보다 경쟁이 치열한데요. 전문가들도 강력한 우승 후보를 점치기 어려울 만큼 막상막하의 대결이 펼쳐질 것으로 보입니다. 이번 주말 그랑프리 대회와 함께 즐겁게 보내시고요. 저희는 다음 주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.